बिजनेस में मेरे हस्बैंड को मैं हेल्प करती हूँ। और पहले तो शुरुआत में बिजनेस में सपने पूरे होते हैं और बड़े बड़े पैसे आते हैं, वो भी भरोसा नहीं था। लेकिन आप जैसे आगे बैठे हैं वैसे ही हम हर मीटिंग को आते थे, संडे और बीच में भी कई मीटिंग है तो हम सुबह निकल जाते थे और शाम तक आते नहीं थे, पूरे मीटिंग करके ही आते थे। इसीलिए हम मीटिंग अटेंड करते करते आज इतनी बड़ी इनकम ले रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है, वो वेस्टेज और विनिंग टीम की वजह से। और पहले हम दूर दूर जाते थे बड़े बड़े मीटिंग के लिए, लेकिन आज बहुत अच्छी किस्मत है हम लोगों की, अपने हैदराबाद में हो रहा है गोकर्ण। तो अगर आपको आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना है, आपके घर वालों को अच्छी लाइफ देना है, तो गोकर्ण को मिस नहीं करना है, क्योंकि इनकम आपको आने वाली है। आपके ड्रीम्स फुलफिल होना है तो लोगों के लिए नहीं देखना है, अपनी अपनी टिकट कर लेना और टीम को लेके आना है। वहाँ से जल्दी आपके सपने पूरे हो जाएंगे। थैंक यू विश यू। Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Understood. Good morning. So, good morning. Good morning. Yeah, friends. मेरा नाम सलीम है। इस बिजनेस में आने से पहले नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन कैब ड्राइवर था। शमशाबाद एयरपोर्ट में कैब चलाया था 4 साल। फिर उसके बाद खुद का ट्रैवल्स का भी बिजनेस। यस यस ఒక నిమిషం హిందీలో మాట్లాడి మళ్ళీ తెలుగులో మాట్లాడతా राइट। तो ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू करा। ट्रैवल्स के बिजनेस में माइनस में चले गया, 24 लाख खर्चे में चले गया था, महीना 70,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना। उसी सिचुएशन से इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद डिसीजन लेके काम करा। काम करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो मीटिंग अटेंड करा गोकर्ण। दिल्ली में जो गोकर्ण मीटिंग होती वहाँ पे मैं गया था। कम से कम 11,000 का खर्चा था। बिजनेस में तो पैसा लगाना नहीं है, ये बात सुना था मैं, मगर उसके बाद दिल्ली मीटिंग के लिए 10-11,000 खर्चा करना। जो हमारे अपने इंद्रवीर सर थे, जो चरण सर, कुलकर्णी सर, अरुणा मैडम, ये सारे लोग बोल रहे थे दिल्ली अगर गए ना तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता, बहुत सीखने के लिए मिलता। बोल तो मैं ज़बरदस्ती गया था, पर जाके आने के बाद डिसीजन लेके काम करा तो आज हमारी लाइफ बदल चुकी है, लाखों की इनकम ले रहे हैं। बस यही मौका आपको है। अगस्त 2, 3, 4 गोकर्ण हैदराबाद शमशाबाद में है। अगर ये मीटिंग आप अटेंड करें, 3 दिन अगर आप बैठे, 3 दिन के बाद आप बोले कि ये मीटिंग मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, जो आप 6,000 लगा के वहाँ पे आ रहे हो उसके 2 गुना पैसे मैं वापस दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस अगर 3 दिन बैठने के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे ऑलरेडी संगीता मैडम बोले लास्ट गोकर्ण से एक गोकर्ण उनकी इनकम कितनी हो गई, 1 लाख की क्रॉस हो गई, और यहाँ पे उनकी गाड़ी भी आ गई और टीम में भी गाड़ियाँ हैं। अगर गोकर्ण अटेंड नहीं होते थे तो भी होते थे, हमारे 1 साल का टाइम वेस्ट जाता था। यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 6,000 के लिए सोचिए मत, क्योंकि लाखों के पैसे खर्चा कर चुके हम। 6,000 से कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपकी ज़िंदगी नहीं, 3 पीढ़ियों तक ज़िंदगी बदलने वाली है। రైట్। ఒక్క నిమిషంలో ఎప్పుడు జీవితం మారదండి, కానీ ఒక్క నిమిషంలో తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల ఖచ్చితంగా లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది। అది ఎలా అయ్యింది అంటే ఈ బిజినెస్లోకి రావడం వల్ల నేను ఒకప్పుడు క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేసి ట్రావెల్స్ బిజినెస్లో 24 లక్షల అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది। 2 నెలల తర్వాత గోకर्ण మీటింగ్ ఢిల్లీలో అటెండ్ అయ్యాను। అక్కడ అటెండ్ అయిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకొని పనిచేశాను। ఈరోజు కంప్లీట్గా మా లైఫ్ అనేది చేంజ్ అయింది। 394 రూపాయలు ఫస్ట్ మంత్ ఇన్కమ్। ఒక్కసారి ఆలోచించండి, 394 రూపాయలు, నాకున్నదేమో 70,000, 24 లక్షల అప్పు ఉంది, నెలకి 70,000 రూపాయలు మిత్తి పైసలు కట్టాలి, దాంతోపాటు పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, తినడానికి, ఇంటి రెంట్, ఇవన్నీ కాకుండా 70,000 కట్టాలి। అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తిని గోకर्ण అటెండ్ అయిన తర్వాత ఈరోజు 394 రూపాయలు ఉన్న ఇన్కమ్ ఈరోజు 11,30,30,000 రూపాయలు నెలకు। నాకు తెలుసు 18,000 ఈఎంఐ కట్టాలి, పొద్దున్న లేస్తే ఈఎంఐ వస్తుంది, అకౌంట్లో డబ్బులు లేవు, ఎవరెవరికి ఫోన్లు చేసి మిత్రులకు అడిగి, ఎందుకంటే ఎక్కువసారి చెక్ బౌన్స్ అయిందంటే ఏమవుతుంది, సివిల్ ఖరాబ్ అవుతుంది। సో దాని గురించి ఎంత తిప్పలు పడేది, రాత్రి అంతా నిద్ర పట్టేది కాదు। కానీ అకౌంట్లో డబ్బులు లేనప్పుడు లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, అకౌంట్లో ఎప్పుడు ఒక 10 లక్షలు ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఒకసారి ఆలోచించారు ఎప్పుడన్నా? సో నేను ట్రావెల్స్ బిజినెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూసి ఇది మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది అప్పుడే। ఆ టెన్షన్కి రాత్రి 12, 3 గంటలు, 1 గంట వరకు, 2 గంటలకు కాల్స్ వచ్చేటి, పొద్దున 4 గంటలకు లేచి మళ్ళీ డ్రైవర్లకు కాల్ చేయాలి, నిద్ర ఉండేది కాదు, ఇచ్చేటోడు టైంకి ఇచ్చేటోడు కాదు, తీసుకునేటోడేమో పానం తింటుండే, అబ్బా ఆ నరకం ఎట్లుందంటే ఈ సగం అప్పుడే క్లీన్ అయింది అనమాట। కానీ ఈరోజు ఎట్లుందంటే
నెల కాక ముందు పైసలు అయిపోక ముందు పైసలు పడితే బాగుంటుందా? సో అలాంటి అవకాశం మీకు ఉంది. ఒక గోకురం అటెండ్ అయితే గోకురం 6,000 రూపాయల టికెట్ ఉంది మనకు శంషాబాద్లో. ఆగస్టు 2, 3, 4 ఈ 3 రోజులు కూర్చోండి. నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. 3 రోజుల తర్వాత ఈ మీటింగ్ అటెండ్ అయినాక నాకు నచ్చలేదు, నా టైం వేస్ట్ అయిందంటే నేను పెట్టిన 6,000కి 12,000 ఇవ్వడానికి నేను రెడీ ఉన్నాను. కానీ ఆ మీటింగ్లో కూర్చున్నారంటే నెక్స్ట్ వచ్చే 1 ఇయర్లో మీరు సిస్టమ్ని ఫాలో అయితే, సంగీతం అనేది ఏ విధంగా అయితే గోకురం నుంచి గోకురం వచ్చేలోపు 1,00,000 దాటిందో మీ ఇంకా మీట అలానే దాటుతుంది. ఒక్క నిర్ణయం తీసుకోండి. ఎస్, నేను గిట మీరు తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల మీ ఒక్కరి జీవితం కాదు, 3 తరాల జీవితం మారబోతుంది. 3 తరాల జీవితం. ఈరోజు మా లైఫ్లో ఎంత చేంజెస్ వచ్చిందంటే 70 గజాలు ఇల్లు అమ్ముకొని బయటకు వచ్చినట్టు, కానీ ఈరోజు ఆల్రెడీ ఇల్లు బుక్ చేశాము. సో చాలా తొందరలో ఫినిష్ కాబోతుంది. తర్వాత ఫస్ట్ బ్రిజా తీసుకున్నాను. క్లచ్ హార్డ్ ఉందన్న రీజన్తో తీసుకుపోయి షోరూమ్ ఇచ్చేసి హోండా ఇమేజ్ ఆటోమేటిక్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మంత్ 20 లోపు 75 లక్షల మర్సిడీస్ బెంజ్ తీసుకోబోతున్నాను. సో ఇదేదో నేను చేసిన అని చెప్పట్లేదు, ఈ అవకాశం మీకుంది. నేను ఏ లెవెల్లో ఉండి చేయగలిగినప్పుడు మీరు చేయగలుగుతారా, చేయలేరా? కానీ ఒక డిసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ డోర్ ఉన్నది కదా, ఇక్కడ నిలబడ్డారు, ఒకటేసారి ఒక దెబ్బతో నా డోర్ని తన్ని ఇరగొట్టమంటే ఇరగొడతారా? ఎన్ని డౌట్లు వస్తాయంటే, అమ్మ అది ఇరుగుతుందో ఇరగదో, కాళ్ళు ఇరిగితే, కాళ్ళు బెనుకుతే, అవునా కదా? ఒక 5 కోట్లు ఇక్కడ పక్కన సూట్ కేసులో పెట్టి ఒకటే దెబ్బకి ఇది ఇరగొడతారంటే ఇరగొడతారా? పోతే కాలు పోతే నువ్వు కొత్త కాలు వేసుకోవచ్చు. 5 కోట్లు, అవునా కదా? గోడతో పాటు పక్కన డోర్తో పాటు పక్కన గోడ గిట్ట వెళ్ళిపోతుంది. ఆ పవర్ మీ లోపల ఉంది. ఆ పవర్ తీయడానికే గోకురం రమ్మంటుంది. ఆ పవర్ మీ లోపల ఉన్న పవర్ బయటకు తీయడానికే గోకురం మీటింగ్కి రమ్మని చెప్తున్నాం. అయినా ఇంకా మీకు పిలిచిన వాళ్ళు నాకు నెలకు 1,00,000 కావాలి, 2 లక్షలు కావాలి అంటారు. గోకురం రమ్మంటే రీజన్ చెప్తారు. మా తాత ముత్తాత తద్దినం ఉన్నది, మా నాయన చనిపోయిన, తాతలు చనిపోయిన, ఏదో రీజన్ చెప్తుంటారు. ఆ రీజన్ని చెప్పే వాళ్ళకి అనుకోండి కొన్ని రోజులు వాళ్ళ నెత్తి మీద శని దేవత డ్యాన్స్ చేస్తుంది. ఒకవేళ డిసిషన్ తీసుకొని వస్తున్నారంటే 100% వాళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎవరితో పని చేయాలో ఎంత ముఖ్యమో, ఎవరితో పని చేయకూడదో అది కూడా అంతే ముఖ్యం. సో గోకురం వచ్చే వాళ్ళకి మీరు టైం ఇవ్వండి, వాళ్ళు 100% తొందరగా సక్సెస్ అవుతారు. రాని వాళ్ళని వదిలేకండి, వాళ్ళకి కొంచెం టైం పడుతుండొచ్చు, వాళ్ళ తప్పేం లేదు, కొంచెం టైం పడుతుండొచ్చు. కానీ డిసిషన్ తీసుకొని గోకురం మాత్రం మిస్ కాకండి, ఎందుకంటే నా లైఫ్ గోకురం నుంచి చేంజ్ అవుతుంది. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ వీడియో.